The ongoing session is the inaugural session. After this, we will begin the working session with a journalist who's writing on the issue of transitional justice and the peace process. Proceeding with the program, I would request Mr. Lakshman Datta Panta to chair the program. Now I would invite on the stage the chief guest of the program, Right Honorable Khil Raj Regmi, former Chairman of Council of Ministers and former Chief Justice. Similarly, I would like to invite on stage Mr. Andrew Patel, Head of Mission, ICRC Nepal. Today, we will especially highlight on issues concerning international humanitarian laws and the transitional justice process with reference to the role of two important instruments of Nepal. Transitional justice instruments, the institutions that have been established to address the cases related to conflict, and also to seek the role of mass media outlets, print and electronic, online, radio, television, their role in highlighting the issues concerning transitional justice process of Nepal, for which we have invited with organizations working in the issues of transitional justice. And we have today joined by the former chairman of the Council of Ministers and former Chief Justice as the chief guest of this event. I would like to thank ICRC Nepal for partnering with the Media Action Nepal. Media Action Nepal has been advocating free and accountable media. Media's accountability has been questioned by the society at large, and we will discuss these issues in the sessions. During the working sessions, we have invited with Nepal's renowned media experts, media academics, and working journalists. They will have their say. Also, we will be joined by the commissioners of TRC and CIDB in the afternoon session to share how the TJ process and the role of TJ instruments could proceed ahead. I would again like to thank all of you for joining us, accepting our invitation to join this morning, and I would like to conclude my remarks here. Thank you so much. We will also share a draft report on reparation from the victim's perspective. Dear representatives of the government, this is a great opportunity to state further how the commissions intend to implement the transitional justice process to a satisfactory conclusion. We shall also highlight the two aspects involved here, namely the humanitarian mechanism and the judicial mechanism. Dear representative of the media, we recognize your commitment to cover the transitional justice process. Today we will see how important the role of the media to inform the public is. We must highlight here that the media has been a channel of communication between the victims and the government in the absence of a formal channel of communication. Ladies and gentlemen, allow me now to speak about the ICRC. The ICRC is the guardian of the Geneva Conventions, also called the law of war, which represent the foundation of the international humanitarian law. It is essentially a set of rules designed to limit the means and methods of warfare in order to reduce unnecessary suffering during times of conflict. The mission statement of the ICRC is as follows. The ICRC is an impartial, neutral and independent organization whose exclusively humanitarian mission is to protect the lives and dignity of the victims of armed conflict and other situations of violence, and to provide them with assistance. In Nepal, most of the ICRC activities are conducted
together with the Nepal Red Cross Society. We have tackled the humanitarian needs of the victims during and after the conflict. We have made a difference for the victims. We have promoted the international humanitarian law to all actors of influence. We have reinforced the capacity of the stakeholders to ensure good practice, procedures and guidelines. Today we are advocating for the implementation of a humanitarian mechanism in the transitional justice process. So we care for the conflict victims and more especially the missing persons and their families. Ladies and gentlemen, let me conclude by stating that the ICRC stands ready to discuss with all actors of influence in the transitional justice process. We will continue promoting the law. We will continue advocating for the needs of the conflict victims to be answered. And we will continue reinforcing the capacity of the governmental institution. Thank you very much for your kind attention. र अन्तिममा चाहिँ जस्तो अब अहिले पनि आन्द्रेले भन्नुभएको थियो हामीले एउटा परिपूर्ण सम्बन्धी सबै पीडितहरूको हाम्रो के हो त हाम्रो चाहिँ डिमान्ड भन्ने मैले हामी एउटा काम गर्छौँ एउटा हाम्रो डकुमेन्ट चाहिँ अहिले ICRC हामीले हामी त्यो ढङ्गले पनि काम गरिरहेको छौँ त्यसलाई हामीले छिटै प्रकाशित पनि गर्छौँ एउटा मस्यौदा हामीले हामी जेसर क्वेसन ल्याएका छौँ त्यो अहिले हजुरले पाउनुहुन्छ त्यसलाई अध्ययन पनि गर्नु होला भनेपछि अब परिपूर्णले पैसा मात्रै भन्दैन अलिक ओभरअल प्याकेज त्यसरी बुझाउँ र अहिले कहाँ आयो भनेपछि अब हामी जहाँ आए चाहन्छौँ तर यही ढङ्गले यो काम नगर्ने देखापट्टि आयो भने हामी चाहन्छौँ त्यसले गर्दा पीडितको पीडाको समाधान हुनुपर्छ। अहिले पनि समाजमा त्यो द्वन्द्व भन्ने चाहिँ अहिले पनि जारी छ, त्यसको रूपमा चाहिँ फेरिएको छ र भोलि पनि जुनसुकै बेला द्वन्द्व हुन सक्छ, त्यो द्वन्द्वको रूप अर्को प्रकारको रूप पनि ल्याउन सक्छ। त्यसैले सधैँ यो समाजमा भइरहने द्वन्द्वलाई वास्तवमा शान्ति कायम गर्न र किन द्वन्द्व हुन्छ त्यसको कारण पत्ता लगाएर ती द्वन्द्वको समाधान कसरी हुन्छ भनेर विभिन्न विकल्पहरू पस्कने र उत्तम विकल्पमा चाहिँ जुट्नको लागि पनि उत्प्रेरित गर्ने भूमिका सञ्चार क्षेत्रले खेल्नु पर्दछ। दुई ठुला साँडेहरूले एकअर्कामा खुसी भएर अङ्कमाल गरे भने पनि र उनीहरू एकदम रिसाएर बट्टाको साँडे जस्तो जुगे भने पनि मिचिने चाहिँ त्यो दुबो नै हो, त्यो चौर नै हो जसको स्याहार एउटा गरिब मालीले गर्छ। हामी पत्रकार हौँ, त्यो प्लेटफर्म, त्यो दुबो हो, त्यो चौर हो जहाँ द्वन्द्वका दुई पात्रहरू घमासान गर्छन्, मिचिने चाहिँ हामी हुन्छौँ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ। अब यो राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने क्रममा छ। त्यो भइसकेपछि अब पञ्चायत आयोगका दुवै आयोगको म्यादहरू थप्ने क्रममा रहेको म यहाँहरूलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। साथै दुवै आयोगका ले काम गरेको काममा आयोगको विस्तृत केही संशोधन आवश्यक भए र यससँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक पर्ने कानुनहरू केही तर्जुमा गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित आयोगबाट उठाइएको विषय र सवालहरूलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारले आगामी दिनमा उपयुक्त विधि र प्रक्रियाबाट पनि यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रियामा मेरो सहयोगात्मक भूमिका हुनेछ भन्ने कुरो म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न पनि चाहन्छु। मौद्रिक सम्बन्ध हाम्रो चाहिँ जुन सोसाइटीमा हार्मोनी छ त्यसलाई कायम गर्ने कुरा र व्यक्तिको स्वास्थ्य र व्यक्तिगत कुरा बाहेक तपाईँले सबै सूचना लिन पाउनुहुन्छ। सबै मलाई लाग्दैन कसैलाई अहिले नै गएर तत्कालै केन्द्रीय ब्याङ्कमा सुनका थैला कता फर्काएर कति राखेको छ जानकारी पाउँ भनेर कोही नेपालीलाई जान्नुपर्छ, मलाई त्यो लाग्दैन। त्यो बाहेकका सबै सूचना तपाईँले पाउनुहुन्छ। ती सूचना पनि कानुनत 30 वर्ष 25, 20, 15, 10, 5 गरेर वर्गीकरण गर्नुपर्छ र नागरिकलाई दिनुपर्छ। कानुन त्यसो भन्छ। तपाईँ हामीलाई त्यो बारे
अधिकांशलाई जानकारी छ, ध्यान दिँदैनौँ र बाँकी जति छौँ त्यतिलाई जानकारी पनि छैन। हामी यो जानकारी दिने अभियानमा छौँ। हामी चाहन्छौँ हाम्रा दायाँ हातमा मिडियाका साथीहरू रहनुपर्छ र बायाँ हातमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्ने एनजिओ या सिभिल सोसाइटीका साथीहरू रहनुपर्छ। होइन भने रफली भन्नुपर्दा कुल जनसङ्ख्याको 10%ले पनि यो मेरो फन्डामेन्टल राइट हो, मैले हरेक कुराको जान्ने हक पाउँछु भन्ने बुझेको छैन। अब 90%लाई बुझाइरहनका निम्ति तपाईँ हामीले सँगै नहिँड्ने हो भने अबको हाम्रो 2 वर्ष कार्यकाल जति सफल हुनुपर्थ्यो त्यति हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसका निम्ति तपाईँहरू हामी सँगै रहिदिनुहोस्, साथै हिँडिदिनुहोस्, म आग्रह गर्छु। यो कार्यक्रम आयोजना भयो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अथवा सङ्क्रमणकालीन न्यायमा मिडियाको भूमिका के एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र मैले यो कुरालाई यसरी हेर्दै जाँदाखेरि मैले 2-3 कुरालाई मार्किङ गरेँ र आज यो सेड्युलमा पनि त्यही कुराहरू रहिरहेको छ। यदि शान्ति पुनर्निर्माणमा नेपालले फड्को मार्नु छ भने एउटा व्यापक अन्डरस्ट्यान्डिङकै आवश्यकता छ र जुन कुरा पछिल्लो समयमा एउटा खडेरीको कता कता आवाज हुन्छ र हामी सबैलाई त्यो कुराको आवाज भइरहेछ, मानव अधिकार आयोगलाई पनि छ। त्यो खडेरी शान्ति सत्यको खोजी हो र यदि हरेक व्यक्तिले आफूले त्यो अनुभूति गर्न पाएन भने त्यसको कता कता एउटा अधुरो अवस्था रहन जान्छ। मानव अधिकारको विकास क्रम हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो र यो कुनै पनि सीमामा पनि बाँधिएर रहँदैन, यो अविभाज्य हो, कसैले निर्दिष्ट गरेर पनि निर्दिष्ट हुँदैन। यो मान्छेले जन्मिना साथ प्राप्त गर्ने अधिकारहरू हो, त्यसकारण यो अहरणीय अधिकारभित्र पर्दछ। हामी सबैलाई थाहा छ सत्य एउटा कस्तो अवस्थामा हामी मुभ गरिरहेछौँ भन्दाखेरि सत्यको हामी खोजी पनि गरिरहेको छौँ, सत्य हामीलाई चाहिएको पनि छ र सत्य त्यो व्यक्तिलाई चाहिएको छ जसले वास्तविक रूपमा आफ्ना परिवारका सदस्य गुमाएको छ, आफ्नो एकदमै आत्मीय व्यक्तित्वहरू गुमाएको छ, त्यसको लागि सत्य चाहिएको छ। देशलाई पनि त्यो सत्य स्थापित गर्न सक्यो भने देशले पनि एउटा विकासमा चाहिँ फड्को मार्न सक्छ। सुडानको हामीहरूले जुन एउटा सिङ्गो राष्ट्र थियो, 2टा राष्ट्र विभाजित हुन पुग्यो के को लागि भन्दाखेरि क्रिस्चियन र मुस्लिमको बिचको झगडाले गर्दाखेरि। श्रीलङ्कामा तामिल वर्गका व्यक्तिहरू र सिनालिज वर्गका व्यक्तिहरूको बिचमा छुट्टै पृथक राज्यको माग गरेर द्वन्द्व सुरु भएको थियो। अर्थात् सिनालिज भन्नाले प्रकारको हिन्दू नै हो, तामिल भन्नाले हिन्दू होस्, सिनालिज भन्नाले चाहिँ अब बुद्धिस्टहरू भयो। एक प्रकारले बुद्धिस्ट हिन्दूको चाहिँ द्वन्द्व थियो। मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनाहरू भए, ती घटनाहरू सम्बोधन गर्ने क्रममा 2टा आयोगहरू चाहिँ सरकारले 8 वर्षपछि चाहिँ त्यो स्थापना गर्यो। ती 2टी आयोगहरू चाहिँ अब 2 वर्षदेखि चाहिँ 3 वर्षदेखि कार्यरत चाहिँ छन्। 2टा आयोग स्थापनाको उद्देश्य चाहिँ यो दिगो शान्ति स्थापना चाहिँ होस्, त्यसको लागि खास गरेर यो सरकारले चाहिँ 2टा आयोग चाहिँ गठन गरेका हुन्। वास्तवमा यो आयोगहरू भनेको एक प्रकारले जुडिसियल भन्दा पनि नन जुडिसियल मेजर्स अपनाएर कसरी सम्बोधन गर्न सकिएला, त्यसकारणले मेन लाभ पनि छ। जुडिसियल मेजर अपनाउनु पर्ने कुराहरूलाई उहाँहरूले सिफारिसमा त्यतापट्टि जाने स्थिति आउँछ र यो फन्डामेन्टल कुरालाई विशेष गरेर वास्तवमा एकाउन्टेबिलिटीको कुरा आउँछ, भिक्टिमलाई एउटा प्लेटफर्म दिने कुरा आउँछ, सत्य पत्ता लगाउने कुरा आउँछ, रुल अफ ल इस्टेब्लिस गर्ने कुरा आउँछ, अर्को भिक्टिमलाई क्षतिपूर्तिको कुरा आउँछ, अर्को रिकन्सिलिएसनको कुरा आउँछ, अर्को चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा प्रिजर्भिङ एन्ड इन्हान्सिङ पिस भन्छ कि अन्तिममा अब्जेक्टिभमा। त्यस हुनाले यो पिसको कुरा, त्यस हुनाले पनि यो हाम्रो सेमिनार जुन पिसको लागि मेन एउटा चाहिँ टार्गेट बनाएर जुन सेमिनार गर्नुभएको छ त्यसले यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई
जस्टिसलाई मूल आधार मानेर चाहिँ सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ र कस्तो प्रक्रियामा जाने हो भन्ने बारेमा छलफल चलाउने जुन कार्यक्रम राख्नुभयो र त्यो धेरै स्वागतयोग्य छ र आयोगका पदाधिकारीले भन्नुभयो यस्तो कार्यक्रम बराबर हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो र चाहिँ वास्तवमा शान्ति भन्ने बित्तिकै एउटा मैले यसबारेमा यसो अध्ययन गरेर हेर्दाखेरि पिस इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन अल जस्टिस भन्छ क्या एन्ड पिस वाज नट मेड फर द सेक अफ जस्टिस बट द जस्टिस फर द सेक अफ पिस। यो मार्टिन लुथरले भनेको कुरा भनेपछि एउटै कुरा के देखिन्छ त भन्दाखेरि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि एब्सेन्स अफ भायोलेन्ट पिस मात्रै पिसहरू त्योमा भएन भनेर चाहिँ शान्ति भएको मानिँदैन। राणाकालमा हेर्नु त यो भित्ताले पनि सुन्छ कि भनेर परिवारका मान्छेले पनि खुसु कानमा कुरा गर्ने भन्ने हामीलाई पुरानो जमानाका मान्छेहरूले सुनाउनुहुन्थ्यो। त्यति बेला के मुर्दा शान्ति थियो त मान्छेमा पीडा थियो, उनीहरूले आफ्नो कुरा भन्न पाउँदैन थियो, आफ्नो कुरा चाहिँ राम्रा कुराहरू अथवा विभिन्न कुराहरू चाहिँ त्यो शासकहरूले जे गरे पनि सहनु पर्थ्यो। हेर्दाखेरि त शान्त छ, मान्छेले थाहा छ पैसा चाहिँ हिँडिरहेको छ, कसैलाई केही भएको छैन, तलमाथि गऱ्यो भने चुरा दिइहाल्थ्यो, एकदम शान्त छ त। तर मान्छेमा भित्र अशान्ति, उनीहरूको चाहिँ अवसर छैन, हाम्रो भविष्य के छ कहीँ हेर्नु छैन, कहीँ राम्रोसँग चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्नु पाउनु छैन, एकदमै तोम शरणको शान्तिलाई पनि शान्ति भन्दैन। त्यस कारणले भनेपछि मानवीय संवेदना, मानवीय आकाङ्क्षा र उसका चाहनाहरू र पीडाहरूलाई अहिले स्वतन्त्रताले के दिएको छ त भन्दाखेरि मान्छेले आफ्ना भावनाहरू, आफ्ना आवश्यकताहरू, पीडाहरू सबै कुरा उजागर पाउने अधिकार दिएको छ। त्यस कारणले स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रता भन्ने कुरा नै र प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने कुरा पनि त्यसैको तपाईँहरू जनताको आवाजहीन आवाजहरूको मुखपत्र भनिन्छ नि, तपाईँहरू